тамошобинони азиз, агар дар ёд дошта бошед, барномаи рӯбарӯ доштем. меҳмони барнома буданд Ортиқи Қодир. ин навбат низ бо хоҳишу дархости шумо қисми дуи барномаи рӯбарӯ ки ошкоро унвон дорад пешниҳоди шумо мегардонем. тамошобинони азиз, алҳол мо дар толори мебели Акрам қарор дорем ва агар шумо мехоҳед ки барои хонаи худ ва ё коргоҳи хеш мебелҳои шинаму зеборо интихоб намоед, пас метавонед фармоиш диҳед, дар наздиктарин фурсат ба шумо бурда мерасонад. ногуфта намонад ки толори мебели Акрам ба таври насиҳа, яъне бефоиз бо муддати 6 моҳ ба шумо пешниҳод менамояд. занг занед ва аз ин фурсати қулай бетараф набошед. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки Ортиқ Қодир ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон буда корманди театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. инчунин устодро бори дигар ба барномаи ошкоро хушомадед мегӯем ва аз дидори шумо шод ҳастем. саломат бошед, саломат бошед. хело мухлисонатон ёд карданд ва дар комментҳо суханҳои хуб дар васфатон гуфта саломи гарми ҷӯшони эшонро чи аз берун аз ватан, чи дар дохили ватан ба шумо низ мерасонем. ман ҳам бисёр шоду масрур ҳастам аз лутфу аз ихлосу аз муҳаббати ҳаводорону мухлисон, онҳое ки хоса дар берун аз кишвар дар муҳоҷират қарор доранд. дуогӯ ҳастам ки худо ёрашон бошад, дар дурӣ аз ватан ҳама азизу авлиёҳо нигаҳбонашон бошад ва эҳсоси дурӣ накунанд. илоҳо ҳар куҷое ки бошанд як фазои мусоид барои якдигар бунёд кунанд, яъне ки бо меҳру ихлос, бо иттиҳод, бо ифтихори миллӣ, бо худшиносӣ дар ҳар куҷое ки бошанд аз тоҷик будани худ ҳамеша ифтихор дошта бошанд ва баракату файзу яъне ки дастмуздашон хеле афзун бошаду хонадонашон ҳам дар Тоҷикистон ободу сарҷаму хушбахт бошанд. илоҳо ташаккур устоди азиз. бовар мекунед 502 нафаре ки коммент навиштанд, суханҳои хуб дар васфи шумо гуфтанд, ҳатто ман аҳамият додам ва хондам ягон нафар сухани баъд ё ин ки пас нагуфтааст. ҳамагон шуморо дӯст медоштанд. шумо аз ин хабар доред? бисёр ҳам шод ҳастам. бисёр барои банда албатта ин як ифтихор аст. рости гап дар хиҷолат ҳам мемонам ки ин қадар азизон бо муҳаббат, бо самимият таваҷҷӯҳ доранд ба ман ва шукргузор ҳастам аз худои мутаол. шукргузор ҳастам барои ин неъмат, он зарра ҳунаре ки ба ман додааст, яъне маҳз тавассути он ин қадар муҳаббат, ин қадар самимият, ин қадар ихлос ман бисёр ҳам шукргузор ҳастам аз даргоҳи худованд. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, биёед барномаро шурӯъ мекунем ва саволҳое ки мо аз байни ин қадар комментариҳои зиёд интихоб кардем пешниҳоди устод мегардонем ва устод ба саволҳои якояки шумо ҷавоб хоҳанд гуфт. саволи нахустин чунин аст: агар синамои тоҷик мисли синамои туркҳо пешрафта мешуд ва спонсор дар баратон пайдо мешуд, дар дунёи синамои тоҷик чӣ инқилобро кашф мекардед? агар мутаассифона агар ҳамин тавр мешуд, ман борҳо гуфтам будам ки албатта дар санъати синамо туркҳо хеле пешрафт ҳастанд ва сутунмӯҳраи ҳар як филм, умуман синамо пеш аз ҳама филмнома аст, яъне сценарий аст. дар ин ҷабҳа хеле қавӣ аст филм синамогарони Туркия. агар мо ба он ҳад мерасидем, воқеан ҳам мо бештар аз онҳо филмҳое меофаридем ки воқеан ҳам дар сатҳи ҷаҳон хеле маъруфу машҳур мегаштанд, чунки мо барои ин хеле мавод дорем. таърихи мо, тамаддуни мо, гузаштаи мо ин қадар ғанӣ аст ки ҳоло аз шоҳнома шояд як қатрае аз баҳр шояд ки рӯи навор омада бошад. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин омадааст: устод Ортиқ Қодир, ман мухлиси ашадии шумоям. вақте дар нақшҳои марказӣ ба Йигит, Ориф ва Мирон овоз додед, боз ҳам эҳтироми зиёд нисбати шумо пайдо кардам. шуморо устуни театру синамо гӯем хато намекунем. дар корҳоятон муваффақият хоҳонам. мухлиси ашадии шумо, Мастонаи Ориф. хостиянд ки саломномаи худро ба шумо расонем. хеле ҳам сипосгузор ҳастам. албатта хеле лутф карданд, хеле ҳам ба истилоҳ сад шояд ки зиёд шояд ба он чӣ ки мухлиси ашадии мо ҷо гуфтанд шояд худа сазоворам набошам, лекин ба ҳар сурат бисёр сипосгузор ҳастам. вале бояд гӯям ки албатта самти асосии фаъолияти ман ин театр аст, каму беш синамо аст. вале
آن چیزی که ایشان گفتن یعنی این ترجمه فیلم ها است، این آواز دادن به فیلم های خارجی. یا من در البته در بسیار استودیوهای وطنی، در سینما، در سفینه، بهارستان همچنین به فیلم ها آواز میتیم، به فیلم های. 2 سال اخیر سال مرگ هنرمندان بود نوشته است نفره. بهترین ها بندگی به جا آوردند و از کرونا درگذشتند. استاد ارتقی قادر این درد را چگونه تحمل کرده؟ خیلی وزنین، این نه تنها برای من بلکه برای تمام اهل هنر، خصوصا اهل ایجاد تئاتر لاهوتی بسیار سنگین بود. در گذشته بسیار نفرهایی که واقعا از شخصیت های بسیار محبوب و ستاره های بسیار پرجلوی صنعت تئاتر و سینما بودند. ولی چی میتوان کرد؟ چی میتوان کرد؟ پیش مرگ عاجزه. مرگ هممون عاجزیم. ولی یاد آنها، خاطره های آنها، من درباره اکثر آنها نوشتم، خاطره های خودم را مقاله ها نوشتم، در هفته‌نامه ها، حسن ادبیات صنعت تاجیکستان درج شدم. آن کار بسیار بزرگی کردن در جاده صنعت، مثلا خیری نظر و حبیب الله عبدالرزاق، فاطمه غلام و ناصر حسنов، اونایی که در گذشتن، مولود عابد و شیرعلی عبدالقیسов، خب عیسی عبدالرشیدov قبلا گذشته بود البته با درد دیگر، و امان قادرov، چقدر شادروان قیامالدین چقلov، شاهستون‌های صنعتی، شاهستون‌های صنعت تاجیک بودن اینا. استاد عبیدالله رجبov، مثلا در این باز هم استاد جلویک نظری را میتوان نام برد، جمشید اسماعیل، قربانعلی رحمان، در قربانعلی عبدالله، چه انسانی بود. چه هنری والا و چه شخصیتی بسیار نکسرشته بود. البته بسیار درناک است رحلت همه این بزرگان. فقط طوری گفتیم از دست ما چیزی نمیاد بجز اینکه دعا میکنیم که خدا رحمتشان کنه و به جمیع پیونداشون خداوند صبر جمیل عطا کنه. تشکر استاد. عبیدالله رجب دوست و همکسب شما بودند. مرگ استاد فوجیه عظیم بود در ساحه سینما. خبر مرگ دوست خود را آن روز چگونه فهمیدید؟ چگونه قبول کردید؟ به من راست گپ در خانه بودم، کم در فراغت داشتم، نصف روزی بود. از لهستان زنگ زدن، از رادیوی آزادی به من تلفن کردن. خبر نداشتم. آنها با من از من پرسیدند که آیا این راست است. خیلی آشفته شدم. زود به دیرکتور تئاتر آینه با ابوعلی مرادوف زنگ زدم و گفت که درست تقریبا یک 20 دقیقه شد صحبت در گذاشتم و برایم خیلی ناگهانی بود، برای اینکه ما با استاد عبیدالله رجب تقریبا یک 10 روز پیش واخورده بودیم در شهر نو در دایره تجلیلی 110 سالگی استاد میرزا ترمزاده واخورده بودیم و خیلی هم بالیده روح بودن، مثل همیشگی خیلی قوی، خیلی شاد، خیلی فرحمند، زنده دل. و در همون جمع گفتن که خب 80 سالگی مولود خدا نصیب کرده باشد تیر ماه سپتامبر اکتبر تبدیل میکنیم، به هر صورت آماده باش. و پیش از این روز 31 مارس در تالار سیرک با هم یک جا برنامه داشتیم. بعد روز 1 اپریل به افتخار روز خنده، همچنین به افتخار 80 سالگی استاد در دانشکده صنعت یک برنامه دایر گشت. من اونجا برنده بودم و بسیار یک برنامه جالب واقعا اینا استادان و ریاست دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان تشکیل کرده بودم. تشکر از آنها که همین چیز، همین خاطرها باقی ماند، همین قدر کار خیرشان باقی ماند. حلیم سنگین و تقای مراد رازقوف و رکتر
دانشکده خیلی کار خوب کردن که ما امروز 1 اپریل وقتی که گذراندیم این برنامه اینقدر در تالار سرور شادی مثل همیشگی اینقدر سوال ها آمد به استاد عبیدالله رجبوف و با همدیگر اینقدر یک برنامه مرتب کردیم که هم روی نوار آورده بودن بچه های این 3 سنه. صد افسوس که اجل امان نداد، امکان نداد که ما جشن 80 سالگی استاد عبیدالله رجبوف آنطوری که میباید، آنطوری که آرزو داشتن گذرانیم و این آرمان استاد به خاک بردن. صد افسوس. سوال دیگر чунин аст. Меҳриддин Мусоев навиштааст: устод истеъдоди фавқулода доранд. Як хоҳиш дар барнома, як лаҳза худро дар маҳфили тӯй тасаввур кунед, ё ин ки лаҳзае дар соҳаи синамо худро тасаввур кунед ва лаҳзаи дигар суруд хонед, то мо муҳоҷирон берун аз ватан аз ин истеъдоди шумо боз ҳам хурсанд гардем. همیشه برای نوخوانندگان میگم که الهی عشقتان بیت و غزل باد و باغ زندگانیتان حمل باد. همین ماه چون ماه آغاز عشق است، تمام عمرتان ماه اسهل باد. شاید یگان نقشی بسیار دلپذیر و نقشی که دلم میخواهد اون رو اجرا کنم و تماشابینان از طریق سینما تماشا کنم. خب خواهش دیگرشون که من سرودخوانم مثلا من آوازخوان هستم. چون در برنامه پیشین خوانده بودید و همگان رو مت محبوب کرده بودید. گاه خب برای دل خود، برای تسکین دل سرود میخوانم. یکی از همون غزل ها میشود؟ نه خب من نمیدونم در برنامه گذشته چی خوانده بودم. من همونطور بازم بداهتاً همیشه برای تسکین دل میخوانم. رزاق فانه یک شاعر افغان، امروز که ما میبینیم وضع افغانستان کشور همسایه ما چخیل فاجعه انگیز است، بسیار نابسامانی ها است. میگد که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. به کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رباید، چه قشنگ می فروشد. شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. به دکان بخت مردم که نشسته است یاران، گل خنده می ستاند، غمی جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بهده که غزال بچه‌اش را، که غزال چوجه‌اش را به پلنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بهده که غزال چوجه‌اش را به پلنگ می فروشد. خدا کند که در کشور همسایه هرچه زودتر صلح، صلاح، آرامی، عافیت، امنیت قوی گردد و خاصه تاجیکان آن سوی اما دریا در فضای امن و عافیت باشند و در آن کشور همین ملتگرایی و یعنی آن نیت‌های بدی تاجیک ستیزی و تاجیک بدبینی هرچی زودتر به پایان میرسد. تشکر زیاد. بسیار یک غزل پرمحتوا سراییدید و بسیار هم
тамошобини мо шояд аз ин ғамгин мешаванд ва дуо мекунанд ки илоҳо ҷанг ба сулҳу оштиву дӯстиву рафоқат табдил ёбад. ташаккури зиёд устод. хотирае доред ки ёд меоред ва сахт ғамгин мешавед. мо дар ғарибӣ қарор дорем, мехоҳем шумо гап занеду ба ёди ватан, ба ёди падару модар ашқ рехта ғами хешро сабук гардонем. менависанд як гурӯҳ занҳои муҳоҷир. албатта дурӣ аз ватан бисёр сангин аст. фироқи ватан, ёди ватан бисёр душвор аст. азизи ҳам мегӯяд ки ватан ҷое ки озораш набошад, касеро бар касе кораш набошад. албатта имрӯз миллати мо, хонаводаҳои кишвари мо аз муҳоҷирон, аз мусофирон ки дар ғурбат ҳастанд, аз онҳо баҳра мегиранд. яъне ки онҳо онҷо бо машаққат кор мекунанд, вале хонаводаҳои худро таъмин мекунанд то инҷои мардум як қути лоямати пайдо карда бошанд. ва як байти мастон шералӣ аст, худо раҳматаш кунад, мегӯяд ки беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. онҳое ки дар ватан ҳастанду дар ғами ватан нестанд, фақат барои тороҷу талаву тороҷу барои бигӯем ки яъне ки сарвати ватан, барои ин хел ниятҳои нопок доранд, инҳо ватандор нестанд. онҳое ки берун аз ватан ҳастанд, бо ёди ватан ҳастанд, дар ғами ободии ватан ҳастанд, дар ғами шодиву нишоти ватан ҳастанд. ман манзурам ҳамон муҳоҷиро ки кор мекунанд, яъне ки маблағ мефиристанд ба Тоҷикистон, онҳо ватандорҳои асил ҳастанд. барои ҳамин худо нигаҳбонашон бошад. давраҳои шумо ҳам маҷбурӣ хонадор мекарданд ё ин ки бачаи талкови будед, янгаро худатон интихоб карда будед? маҷбурӣ хонадор кардан ин шояд буд дар вобаста ба ҳамон муҳиту ба ҳамон хонаводаву ба ҳамон волидону ҳамин, лекин дармоне ман ба ҳар сурат бо хосту бо хоҳиши волидонам издивоҷ кардам ва аз ин бисёр хушбахт ҳастам. аз интихоби волидонам хушбахт ҳастам ки онҳо интихоб карданд. ман раъи онҳоро салоҳ донистам, бо раъи хонадонам, бо волидонам яъне ки мувофиқ будам, аз раъи онҳо берун нарафтам ва имрӯз хушбахт ҳастам ки соҳиби оилаву фарзандони нек ҳастам ва соҳиби 5 фарзанд, 11 набира ва аз ин лиҳоз худамро хушбахт ҳисоб мекунам. мо як гурӯҳ муҳоҷирон мухлиси ашадии шумоем. устод росташро гӯед, аз ҷавонӣ медонем ки дар ҷавониятон красавчик будед. он вақтҳо арӯзбозӣ мекардед? бисёр як саволе ки албатта ҷавон будем, яъне сафи мухлисону ҳаводорон аз доираи хонумҳо ҳам хеле зиёд буданд. хоб албатта ба илтифоти баъзе аз онҳо бетаваҷҷӯҳ буда наметавонистем. вале барои ман аз ҳамаи ин муҳим арзишҳои, боз ҳам мегӯям ки арзишҳои оилаву оиладорӣ буд. метавонед лаҳзае ана ҳамон саҳнаи йигитро ки бисёр доду фарёд мекунад? тонҷар, ин суханони охиринат. вақтатро истифода бар. дар ҳақиқат танҳо омаданатро бовар намекардам. тонҷар, фаромӯш накун ки худо ҳам танҳо аст. ҳамон лаҳзаро ба тамошобини мо пеш мутаассифона ман он лаҳзаҳоро ёд надорам. ин чанд сол шуда, чанд сол шуда. ин фақат дар навор аст, дар наворҳо ҳаст, дар фикр мекунам ки дар шабакаҳо ҳам ҳаст. аз рӯи то ҷое ки медонам ҳамон ширкати ҳамсадо онро маҳфуз кардагиаст ва лекин ман ҳамаи фақат ҳаминро мегӯям ки ин филм азбаски аввалин филме ки аз туркӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуд, барои ҳамин инқадар байни мардум маҳбубият пайдо кард. ва боз
جنبه های دیگری این که این فیلم بسیار محبوبیت پیدا کرد، یعنی در این فیلم یگان جای شرم و حیا و با اصطلاح دیگر فیلم های ترکیه رو که میبینیم، دیگر شرکت های سینمایی رو میبینیم که خیلی زن ها قریب نیم برهنه هم هستن و این خیلی جا نداره در همین فیلم های این شرکت خدمت و استودیوی سمنیالو یا که استودیوی راهی کهکشان با تاجیکی. استاد یک لحظه تصور کنید که رستم تمچر است و حلیمه رو در روزی تویتون کشت. اون رو دستگیر کرده، قصد عشق که از جان عزیزتر میدونستید، اون وقت چی عباره ها از زبان شما شنیده می شود؟ یک نقشی زیبا بازید، ما سخت پزمانی نقشای شماییم. تصور کنید که حلیمه رو تمچر میکشد و شما رو دستگیر میکنید. تمچر نمرده است. دست سلاح دارم. یکی میموری زمین همه زمین کار کنه. زمین جواب برادران را بدید. حلیمه من پالش نیستم. پس که هستی؟ جلاد. ارتیق خودیر اگر من وزیر فرهنگ می بودم به شما مدال شرف و وظیفه راهبری تاجیک فیلم را میدادم. اما چرا برای وظیفه گرفتن و موقع را مستحکم کردن کوشش نمیکنید؟ من یکم وقت برای وظیفه تلاش نکردم، ولی امروز علاقه سن سال من از حد نفقه گذشته است. من در اینه که از حد کار کردن و وظیفه گرفتن گذشته است. من حال در نفقه هستم، برای همین هیچگاه خیلی تلاش هم ندارم و برای من همین کفایه است. همین محبت مخلصان، همین اخلاص و همین صمیمیت و همین لطف و بسیار مهربانی هایی که میکنن نسبت به من، یا که در کوچه هم که میرم هر جا از سلام علیک و یک عرض اخلاص و محبت که میکنن، برای من از همه وظیفه ها همین بالاتر است. تشکر زیاد استاد. میران وقتی ریحان رو فریاد میکند، اون رو در فکر خود تصور کرده نقش بازید. ما مخلصی حرف و صدای شماییم. حیوان در خانه من در رد زنی من چی کار داری؟ میران التماس این کارو نکن. چی کار داری میگویم بگو. میران از برای خدا این کارو نکن. تو کی را از کی گرفتنی هستی؟ استا باری دیگر تو را در نزد زنم ببینم با او زنگ زنی، حتی از راهی گذشته‌اش گذری، یک لحظه فکر نکرده تو را میکشم، تو را میکشم، تو را میکشم. آزاد شد اغلو، آن دفعه نمیبخشم، به خاطر کسی نمیبخشم، میکشم. سوال آخر فکر میکنم چنین اومده است. ما یک گروه مخلصان شما همیشه بحث میکنیم که یگیت رو یگیت کردگی در تاجیکستان ارتیق قادر، یعنی که محبوب و مشهور. همین بحثی ما رو میخوایم شما به قول ریشت کنید. چی میگوید؟ در حقیقت راست است؟ واقعا وقتی که خود همون آرهان بیکلی با تاجیکستان آمده بود و خودش همین معنی را اقرار کرد، گفت که ما وقتی گوش کردیم و ما گفت از همون یعنی شکل ترکیش دیده گفت این یعنی ترجمه شما گفت بیشتر پسند آمد. و من باره وقتی که یک مدت یعنی ترجمه و پخش این فیلم را من کرده بودم، در همین قسمت 82 در نزد یک مغازه آلی سامان بود، در همونجا یک گلفروش با یک گلفروش دچار شدم و ای گفت که از من گفت که اکا گفت معلم من زبان ترکیه خوب میدانم. وقتی گفت تا جایی همین حامیان نبسته بودند و تا همونجا وقتی من کردم، گفت من دوامش خواستم با ترکی تماشا کنم، گفت لیکن گفت راستی گفت لذت نبردم. همون کیفیتی گفت که از ترجمه شما یعنی که همین شرکت همصدا کرده، گفت اون لذت می بردم، گفت دیگر همون کیفیت و همون لذت گفت در تماشای با زبان ترکی گفت من همون لذت نبردم، دیگر تماشا نکردم. گفت و بعد خوشبختانه بعد باز اجازت شد و ما یعنی ترجمه و کامل کردن فیلم رو یعنی به انجام رساندیم.
و من باز هم تشکر میکنم از همه مخلصانم که تنها یک جنبه ایجادیاتی من آگاه هستن، یعنی بیشتر به همین توجه میکنم. بسیار سرفراز هستم از آن که از من یاد میکنم، بیشتر از همون از حامیان، یعنی که دعا میکنم که حامی تمام مخلصان من خداوند باشد، همه عزیز اولیاء ها حمایتگری مخلصان من، خاصه آنهایی که در مسافرت هستند باشد. تشکر زیاد استاد. و این بود چند سوالی که تماشاگران عزیز شما پیشنهاد نمودید و استاد عاطف قادر پاسخ گفتند. اینک قرار داریم در برنامه آشکارا در روبروی شما هستند استاد عاطف قادر، هنرپیشه و یک نفری که بسیار هم سهمی با اندازه دارند در ساحه سینما و تئاتر تاجیک. تمنیات اخیر و مرحمت شما میگوید و با همین برنامه رو انجام میبخشید. خب امروز هر یک فرد روی زمین همین آرزوی دارد، دعا میکند که همین آفت، همین بلا، همین درد از روی زمین زدوده شود، نیست شود و به جمیع بیماران خداوند شفا بخشد. و همیشه ما در حالت عبادت و در سجود هم آرزو میکنیم که خداوند هرچی زودتر کشور ما را از این درد و بلا می نگاه دارد، تمام مسلمانان روی دنیا را و خصوصا مسافران، مهاجران که دور از وطن هستند در پناه عصمت خداوند باشند. تشکر زیاد استاد عزیز. و نگفتن نماند که صحبتی گرم و صمیمی ما با هنرمند و نفری که در حقیقت ملکه خوبی اکتوری دارند استاد عاطف قادر در همین تالار مبل اکرم برگزار کرد.